والصلاة علی نبی جس دور پہ نازاں تھی دنیا، اب ہم وہ زمانہ بھول گئے، اوروں کو جگانا یاد رہا، خود ہوش میں آنا بھول گئے۔ منہ دیکھ لیا ہے آئینے میں، پر داغ نہ دیکھا سینے میں، دل ایسا لگایا جینے میں، مرنے کو مسلمان بھول گئے۔ اذان تو اب بھی ہوتی ہے مسجد کی فضاؤں میں انور، جس ضرب سے دل ہل جاتے تھے وہ ضرب لگانا بھول گئے۔ قابل احترام محترم المقام حضرات علماء کرام، میرے سامنے تشریف فرما، نوجوانان ملت، بزرگان محترم، عزیز بھائیوں اور دوستوں بزرگوں، مختصراً صرف ایک بات آپ کی خدمت میں، ایک دعویٰ، ایک دلیل عرض کرنے لگا ہوں، ذرا توجہ کرنا، میری معروضات پہ غور کرنا۔ میں 5 سے 7 منٹ آپ کو زحمت دوں گا، آپ حضرات کی توجہ رہی، انشاءاللہ آئندہ سال تک آپ یاد رکھیں گے۔ توجہ کرنا، کہنے لگا ہوں حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر کے جناب عیسیٰ علیہ السلام تک اللہ کے جتنے بھی نبی آئے، ہر نبی آیا پہلے ہے، تذکرے بعد میں ہوئے۔ میں یوں کہہ دوں تو بے جا نہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام آئے پہلے ہیں، تذکرے بعد میں ہوئے ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام آئے پہلے ہیں، تذکرے بعد میں ہوئے ہیں۔ حضرت ابراہیم و اسماعیل آئے پہلے ہیں، تذکرے بعد میں ہوئے ہیں۔ جناب موسیٰ و ہارون آئے پہلے ہیں، تذکرے بعد میں ہوئے ہیں۔ جناب یحییٰ و زکریا آئے پہلے ہیں، تذکرے بعد میں ہوئے ہیں۔ جناب عیسیٰ روح اللہ آئے پہلے ہیں، تذکرے بعد میں ہوئے ہیں۔ ایک آمنہ کے لال، صاحب کمال، محبوب رب ذوالجلال، ہادی السبل، مولائے کل، شمس الضحیٰ، بدر الدجیٰ، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ایسی ہے کہ آقا حضور آئے تو سب کے بعد میں ہیں، لیکن آمنہ کے در یتیم کے تذکرے آپ کے آنے سے پہلے بھی تھے، آپ کے جانے سے بعد بھی ہیں۔ جناب سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہے، فرماتے ہیں کہ فخر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، آقا آپ کو نبوت و رسالت کب ملی؟ میرے محبوب نے فرمایا، کنت نبیًا آدم بین الماء والطین۔ ابھی حضرت آدم علیہ السلام کا پتلا بھی تیار نہیں ہوا تھا، میں اللہ کے ہاں نبی بنایا جا چکا تھا۔ پھر میں یوں کہہ دوں تو بے جا نہیں کہ ابھی زمین و زمان نہیں بنے تھے کہ تذکرے آمنہ کے در یتیم کے تھے، مکین و مکان نہیں بنے تھے، تذکرے محمد مصطفیٰ کے تھے، زمین و زمان سے پہلے تذکرے احمد مصطفیٰ کے ہیں۔ پھر توجہ کرنا، میں نے غور کیا، مجھے سمجھ میں آیا کہ خالق کائنات نے اپنی لائق کتاب، اپنی بے عیب کتاب قرآن مجید فرقان حمید کو دنیا کائنات کے بنانے سے کئی ہزار سال قبل سورہ یاسین اور سورۃ طٰہٰ کی تلاوت فرمائی۔ میں نے سورہ یاسین میں دیکھا تو مجھے یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین کی صورت میں ذکر مصطفیٰ کی جھلک نظر آئی۔ میں نے سورۃ طٰہٰ کو دیکھا، طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ کی صورت میں مجھے ذکر مصطفیٰ کی جھلک نظر آئی۔ ابھی زمین و زمان نہیں بنے کہ تذکر احمد مصطفیٰ کے ہیں، مکین و مکان نہیں بنے کہ تذکر محمد مصطفیٰ کے ہیں۔ میں نے غور کیا، مجھے حضرت آدم علیہ السلام کی دعاؤں کے اندر تذکر محمد مصطفیٰ کے نظر آئے۔ میں نے نوح علیہ السلام کی کشتی میں دیکھا، تذکر محمد مصطفیٰ کے نظر آئے۔ میں نے ابراہیم علیہ السلام کی تعمیر بیت اللہ کے بعد دعاؤں کو دیکھا، مجھے تذکر محمد مصطفیٰ کے نظر آئے۔ میں نے موسیٰ علیہ السلام کی خواہشات میں دیکھا، مجھے تذکر محمد مصطفیٰ کے نظر آئے۔ میں نے عیسیٰ علیہ السلام کی بشارتوں میں دیکھا، مجھے تذکر محمد مصطفیٰ کے نظر آئے۔ میں نے قرآن کے پاروں میں دیکھا، مجھے تذکر محمد مصطفیٰ کے نظر آئے۔ قرآن نے محمد
रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह करके पैगंबर का नाम बताया। मोहम्मद रसूलुल्लाह की रहमत के मुतालिक मैंने कुरान से पूछा, कुरान ने वमा अरसलना का इल्ला रहमतल लिल आलमीन कहा। मैंने कुरान से पूछा, कुरान तो पैगंबर का चेहरा तो बता, कुरान ने बस दुआ कहा। मैंने कुरान से पूछा, कुरान तो पैगंबर की आंखें तो बता, कुरान ने मासाकल बसरू वमा तगा कहा। मैंने कुरान से पूछा, कुरान तो पैगंबर का बोलना तो बता, कुरान ने वमा यंतिकु अनिल हवा कहा। मैंने कुरान से पूछा, कुरान तो पैगंबर की जुबान तो बता, कुरान ने ला मुहर्रिक बिही लिसानक कहा। मैंने कुरान से पूछा, कुरान तो पैगंबर का सीना तो बता, कुरान ने अलम नशरह लका सदरक कहा। मैंने कुरान से पूछा, कुरान तो पैगंबर का दाया हाथ तो बता, कुरान ने वमा रमैता इद रमैता वलाकिन अल्लाह रमा कहा। मैंने कुरान से पूछा, कुरान तो पैगंबर का बाया हाथ तो बता, कुरान ने यदुल्लाह है फौका अयदीहिम क्या किया। मैंने कुरान से पूछा, कुरान तो पैगंबर की नबुव्वत तो बता, कुरान ने या अय्युहन नबी कहा। मैंने कुरान से पूछा, कुरान तो पैगंबर की रिसालत तो बता, कुरान ने या अय्युहर रसूल कहा। मैंने कुरान से पूछा, कुरान तो पैगंबर का मेराज तो बता, कुरान ने सुबहानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हरामी इलल मस्जिदिल अक्सा कहा। फअौहा इला अब्दिही मा औहा कहा। मैंने कुरान से पूछा, कुरान तो पैगंबर की हिजरत तो बता, कुरान ने सानी यस्नैन इद हुमा फिल गार इद यक़ूलु लिसाहिबी ही कहा। मैंने कुरान से पूछा, कुरान तो पैगंबर का यार, सफर का साथी, हज़र का साथी, सुख का साथी, दुख का साथी अबू बकर सिद्दीक तो बता, कुरान ने वल्लदीना माअहू कहा। मैंने कुरान से पूछा, कुरान तो पैगंबर का सुसर जनाब फारूक आज़म तो बता, कुरान ने शिद्दाउ अलल कुफ्फार कहा। मैंने कुरान से पूछा, कुरान तो पैगंबर का दोहरा दामाद उस्मान इब्न अफ़्फ़ान तो बता, कुरान ने रुहमाउ बैनहुम कहा। मैंने कुरान से पूछा, कुरान तो पैगंबर का यार अली अल मर्तज़ा शेर खुदा असदुल्लाह हसनैन का अब्बा फातिमा का शोहर नबी का भाई अली अल मर्तज़ा शेर खुदा तो बता, कुरान ने तराहुम रुकान सज्जदा कहा। मैंने कुरान से पूछा, हमसे से आने वाला काला बिलाल तो बता, कुरान ने इन्नल लदीना कालू रब्बु नल्लाह कहा। मैंने कुरान से पूछा, कुरान तो पैगंबर का यार जो कुरान लिखा करता था, खानुल मुस्लिमीन खलीफतुल मुस्लिमीन हजरत अमीरुल मुआविया तो बता, कुरान ने किरामिन बारह क्या किया। मैंने कुरान से पूछा, कुरान तो पैगंबर के अज़वाज तो बता, कुरान ने या निसा अन्नबी की लस्तुन्ना कादिम मिनन निसा कहा। मैंने कुरान से पूछा, कुरान तो पैगंबर की बेटियां तो बता, कुरान ने या अय्युहन नबी क्यों कुल्ली अज़वाजी का व बनातिक कहा। मेरे अजीज दोस्त तवज्जो कर, इधर आप ही आ रहे हुनर आजमाए तू तीर आजमा हम जिगर आजमाए, जरा गौर तो कर। मैंने कुरान में देखा तज़किरे मोहम्मद मुस्तफा की नजर आए, मैंने इंजील को देखा उतरी तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम पे है, तज़किरे मोहम्मद मुस्तफा के हैं। मैंने तौरात को देखा उतरी तो मूसा अलैहिस्सलाम पे है, तज़किरे मोहम्मद मुस्तफा के हैं। मैंने ज़बूर को देखा उतरी तो हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम पे है, लेकिन तज़किरे मोहम्मद मुस्तफा के हैं। फिर कहना चाहता हूँ, मैंने आज़ानों में देखा तज़किरे मोहम्मद मुस्तफा के हैं, मैंने इकामत में देखा तज़किरे मोहम्मद मुस्तफा के हैं, मैंने नमाज में देखा तज़किरे मोहम्मद मुस्तफा के हैं, मैंने रुकू में देखा तज़किरे मोहम्मद मुस्तफा के हैं। फिर कहना चाहता हूँ, जब मेरा और आपका जनाजा लाया जाएगा, जनाजे के अंदर भी दरूद की सूरत में मुझे ज़िक्र मुस्तफा नजर आया। जब तुझे और मुझे कब्र की पताल में उतारा जाएगा, जब तू और मैं कब्र में जाएंगे, मैंने कब्र में भी देखा मुझे ज़िक्र मुस्तफा नजर आया। मन रब्बू का के सवाल के बाद मन नबी क्यों का के सवाल की सूरत में मुझे ज़िक्र मुस्तफा नजर आया। मैं आलम अरवा में गया, तज़किरे मोहम्मद मुस्तफा के आलम दुनिया में आया, तज़किरे मोहम्मद मुस्तफा के आलम बरज़ख में आया, तज़किरे मोहम्मद मुस्तफा के जहाँ नफ्स नफ्सी का आलम होगा, कोई किसी के काम नहीं आएगा। मेरे अजीज दोस्तों, उस जगह पर भी जो सारी दुनिया के काम आएंगे, आमना के लाल होंगे, तज़किरे खुदा के होंगे या तज़किरे मोहम्मद मुस्तफा के होंगे। फिर मेरा मुद्दा साबित हुआ, फिर मेरा मुद्दा साबित हुआ कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर के जनाब ईसा अलैहिस्सलाम तक अल्लाह के जितने नबी आए, हर नबी आया
پہلے تذکرے بعد میں ہوئے. ایک آمنہ کے لال صاحب کمال شمس الضحیٰ بدر الدجا مکین گنبد خضرا آقا کی ذات گرامی ایسی ہے کہ آپ کے تذکرے آنے سے پہلے بھی تھے, آپ کے دنیا میں ہوتے ہوئے بھی تھے, آپ کے دنیا کے جانے کے بعد بھی ہے. جب تک کائنات کا نظام باقی ہے رب کا نام رہے گا, مصطفیٰ کا بھی نام رہے گا. نعرہ تکبیر.